اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا اللہ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار فرمائے گا۔ نماز جماعت، ابھی بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، بے نمازیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے، جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا، بغیر جماعت سے نماز پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا۔ آپ اس پر توجہ کریں، میں جماعت پر آج اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اگر مسجد کی حاضری اسی طرح ختم ہوتی چلی گئی بلا عذر شرعی، اس طرح ختم ہوتی چلی گئی تو جو حال عیسائیوں کے گرجوں کا ہو رہا ہے کہیں وہ حال مسلمانوں کی مسجد کا نہ ہونے لگے کہ ہفتے میں ایک دن تو مسجد بھری نظر آئے گی اور ہفتے بھر مسجد ویران ہو جائے گی۔ سبھی گھر میں نماز پڑھیں گے تو بتائیے مسجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کون کرے گا؟ اس لیے فرمایا گیا مسجد کی حاضری واجب ہے، یعنی اگر کوئی گھر کے اندر بھی بلا عذر شرعی جماعت کرے تو وہ جماعت مانی نہیں جائے گی۔ اصل جماعت صرف مسجد کی جماعت ہے، کیونکہ مسجد کی حاضری اور حضوری یہ شعار اسلام میں سے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور شعار اسلام اگر مٹ جائے تو مسلمانوں پہ واجب ہے کہ اس کو بچانے کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے تو جان کی قربانی دے دے، مگر شعار اسلام کو مٹنے نہ دے۔ یہ کتنی اہم چیز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تاریک جماعت 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ اب یا تو جماعت کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر 12 مصیبتوں کے لیے، اور اللہ کے رسول نے جس کے لیے کہا کہ وہ مصیبت میں گرفتار ہوگا تو پھر وہ مصیبت میں گرفتار ہو کر رہے گا، کیونکہ میرے آقا کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہو کر کے رہتی ہے۔ آقا فرماتے 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں ملے گی، 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت ملے گی، 3 مصیبتیں اس کو قبر میں ملے گی، اور 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں ملے گی۔ ایسی وہ 12 مصیبتوں کا شکار ہوگا جو شخص جماعت ترک کر دے گا۔ 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں یہ ملے گی کہ سب سے پہلی مصیبت کتنا بھی کمائے گا اس کی روزی میں کبھی برکت نہیں ہوگی، اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، بے برکتی والا رزق ہوگا اس کا، اللہ اس کی روزی میں برکت کبھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری برکتیں سمیٹ کر، دولتیں سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے۔ جو لوگ مسجد میں جماعت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ ان کو رزق دیتا ہے، رزق میں برکتیں بھی دیتا ہے، اور جو مسجد میں جماعت میں شامل نہیں ہوتے انہیں روزی تو ملتی ہے مگر برکت نہیں ملتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، نماز با جماعت میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے فرشتے تک مسجد میں آتے ہیں، مسلمان مسجد میں نہیں آتے، جماعت میں لوگ شریک نہیں ہوتے۔ اللہ روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے، رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور دوسری مصیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے مومنوں کا نور چھین لیتا ہے، اس کے چہرے پر ایمانی نور نہیں رہتا، چہرے ویران ویران لگتے ہیں، افسردہ لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے نور چھین لیتا ہے۔ اور تیسری مصیبت دنیا کی یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے، مومنوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ فجر کی جماعت ترک ہو گئی تو آپ اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کی حالت غیر ہو گئی۔ تو دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی آپ کو جگانے آیا کہ حضرت اٹھیے فجر پڑھ لیجئے۔ تو آپ نے کہا تو کون ہے؟ میرے کمرے میں کون ہے تو آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں اور آج آپ کو میں جگانے آیا ہوں۔ تو فرمایا شیطان نماز کی تبلیغ کب سے کرنے لگا؟ یعنی شیطان نماز کی تبلیغ حضرت امیر معاویہ کے دور سے کر رہا ہے، یعنی شیطانی تبلیغ نماز کے لیے کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ تو کب سے مبلغ ہو گیا نماز کا؟ تو نے کب سے نماز کی دعوت دینا شروع کر دیا؟ تو اس نے کہا مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دراصل کل میں نے آپ کے طلبے سہلا کر کے سلائے تھے، لیکن جماعت چھوٹنے کی وجہ سے آپ اتنا روئے کہ آپ کو آپ کا رونا اللہ کو پسند آ گیا، اور اللہ نے فرمایا معاویہ کو جماعت چھوٹنے کا اتنا غم ہے اس کو 70 جماعتوں کا ثواب عطا کر دیا جائے۔ تو میں نے سوچا ایک بار سلا دیا تو 70 کا ثواب لے لیا، اگر آج بھی سلا دوں گا تو 70 نہ مل جائے، اسی لیے اٹھیے جماعت سے پڑھیے اور ایک ہی جماعت کا ثواب حاصل کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کبھی شیطان نماز کی بھی دعوت دینے نکلتا ہے، لیکن شیطان کی نماز کی دعوت کے پیچھے بھی سیاست ہے، شیطان کی دعوت نماز کے پیچھے بھی سیاست ہے، وہ نماز کی دعوت سے بھی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن یہ اللہ والوں کی سنت ہے کہ نماز کو ہم سیاسی فائدے کا ذریعہ نہیں سمجھتے بلکہ ہم تو آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور ہم سنیوں کی نماز میں خدا کا ذکر بھی ہے، نبی کا ذکر بھی ہے، ولی کا ذکر بھی ہے۔ ہماری نماز میں خدا کا خیال، نبی کا خیال، ولی کا خیال،
औलिया भी हमारी नमाज में। आप कहेंगे हम तो पहली मर्तबा सुनते हैं कि वली भी नमाज में। बिल्कुल, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, जो जब कहते हैं ना अस्सलामु अलैना, हम पर भी सलाम हो, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और तेरे वलियों पे भी सलाम हो। पता चला नमाज के अंदर सलाम सिर्फ नबी पर नहीं है, बल्कि नबी के साथ साथ वलियों पर भी है। तो नमाज, हमारी नमाज में तो वलियों का जिक्र भी आता है। और ये कानून किसने रखा? ये कानून किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे ने नहीं, बल्कि ये कानून मेरे अल्लाह ने अता फरमाया है। हम सुन्नियों की नमाज कैसी नमाज है? इसीलिए यही नमाज है जो निजात की तरफ ले जाती है। तो हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम तस्लीम फरमाते हैं अल्लाह सालिहीन का नूर छीन लेता है। और तीसरी मुसीबत ये कि मोमिनों के दिलों में उसकी नफरत पैदा कर देता है। हर आदमी इज्जतदार बनना चाहता है, हर आदमी वकार वाला बनना चाहता है, हर इंसान जो है सोचता है कि मैं मुअज़्ज़ज़ बनूं। देखो, इश्तिहारी शोहरत से कुछ नहीं मिलने वाला, अगर कुछ मिलेगा हकीकी इज्जत तो अल्लाह की अता से मिलने वाली है। आका फरमाते हैं 3 मुसीबतें उसको मौत के वक्त में मिलती है, जिसको जो जमात से नमाज नहीं पढ़ता। मैं हैरान हुआ हदीस पढ़कर कि जो जमात से नहीं पढ़ता उसको इतनी मुसीबतें हैं, तो जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ता उसका आलम क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह मेरी कौम को नमाज की तौफीक अता करे। तो दूसरी, कब मौत के वक्त उसको 3 मुसीबतें आती। जो जमात से नमाज नहीं पढ़ता उसको मौत के वक्त 3 मुसीबतें। पहली मुसीबत मौत के वक्त, वो मरेगा तो प्यासा मरेगा, और उस पर इतनी प्यास, ये जो नमाज नहीं पढ़ने वालों का जिक्र नहीं है, जमात छोड़ने वालों का जिक्र, जो जमात के बगैर नमाज पढ़ते उनका तस्करा है। मरेगा तो प्यासा मरेगा, हत्ता के सारे दरियाओं का पानी भी उसको पिला दिया जाए तो भी कोई उसकी प्यास को बुझा नहीं सकता। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह खैर करे, आज मैंने ये हदीस पाक पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये हदीस पाक पहले भी कई बार पढ़ी, लेकिन जब आज इसको जमात के बाब में पढ़ा, रोंगटे खड़े हो गए। आका फरमाते हैं मरेगा तो प्यासा मरेगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मरते वक्त अल्लाह उसको सकरात की तकलीफ बढ़ा देगी, मौत की तकलीफ उसकी बढ़ जाएगी। और तीसरा तो इतना बड़ा खतरा है, अल्लाह सबको अमान में रखे। आका फरमाते हैं डर है कि कहीं काफिर ना हो जाए मरते वक्त, उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। किसका? जो नमाज नहीं पढ़ता उसका नहीं, जो जमात जानबूझ के छोड़ता है उसका। जमात अगर जानबूझ के छोड़ रहा है तो मरते वक्त ईमान को खतरा है, जो जमात जानबूझ के छोड़ रहा है उसके ईमान को खतरा है। तो जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ रहा है, हालत ये है चलो अभी एक काम कर लिया, दूसरा कर लो, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लो, तीसरा किया, चौथा कर लो, पांचवा कर लो, छठा कर लो, दोस्त आगे चाय पीने के लिए बैठ जाओ, ऐसा हुआ कि वक्त ही चला गया। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जो नमाज में सुस्ती करे उसके ईमान को खतरा है, सुस्ती करने वालों को खतरा है, ना पढ़ने वालों का अंजाम क्या है। इसलिए नमाज कभी ना छोड़ी जाए। ये रमजान शरीफ आ रहा है, सुधरने का मौसम आ रहा है, मुआसात का मौसम आ रहा है, बहारों का मौसम आ रहा है, नेकियों का सीजन आ रहा है, नेक बनने का सीजन आ रहा है, मस्जिद की चिड़िया बनने का सीजन आ रहा है, मस्जिद की बुलबुल बनने का सीजन आ रहा है, मस्जिद के कबूतरी बनने का सीजन आ रहा है। वो सहाबा ऐसे थे जिनको सहाबा मस्जिद की कबूतरी कहते थे। उनको मस्जिद की कबूतरी इसलिए कहते थे कि वो लोग बहुत कसरत के साथ मस्जिद में नजर आते थे, बल्कि जब लोग उनको ढूंढने जाते तो लोग ढूंढते तो लोग कहते कि किसको ढूंढो, वो फलां को, वो कहीं और नहीं मिलेगा, वो तो सिर्फ मस्जिद में मिलेगा। यानी कुछ सहाबा ऐसे थे जिनको मस्जिद की कबूतरी का लक़ब दिया गया है। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 3 मुसीबतें मौत के वक्त होगी। एक, प्यासा मरेगा, हत्ता कि उसको सारे दरिया का पानी पिला दिया जाए फिर भी प्यास नहीं बुझेगी, उसको मौत की सख्ती और तकलीफ बढ़ा दी जाएगी, सकरात की मुसीबत बढ़ा दी जाएगी। और तीसरी बात ये उसके ईमान को खतरा होगा। ये मुसीबतें हो गई 6। 3 मुसीबतें उसको कब्र में होगी, 3 मुसीबतें उसको कब्र में होगी। पहली मुसीबत ये होगी कि अल्लाह तबारक व तआला नकीरैन के सवालात को मुश्किल कर देगा, उसको भुला दिए जाएंगे, नकीरैन के सवालात मुश्किल कर दिए जाएंगे। अब बताएं, जिसको खुदा भुला दे उसको कौन याद करा सकता है? यहाँ तो रटो मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तकुलु बिहक़्क़ि हाज़ा रजुल, अल्लाह ने वहां मुश्किल कर दिया। बताएं, एग्जाम लेने वाला एग्जामिनर अगर नजर गड़ा के देखे तो इम्तिहान देना मुश्किल हो जाता है। और जिसको कुदरत सवाल भुला दे, जवाब भुला दे और उसके लिए मुश्किलें पैदा कर दे, जिसको अल्लाह मुश्किलें पैदा कर दे उसको कौन बंदा है? राहतें पैदा करने वाला, आसानी पैदा करने वाला। मुसलमानों लड़क जाओ, आज सच्चे दिल से तौबा कर लो और अहद कर लो, इंशाअल्लाह जानबूझकर कभी जमात तर्क नहीं करेंगे, बिला उज़्र शरई कभी जमात नहीं छोड़ेंगे। आका फरमाते हैं नकीरैन के सवालात उस पर मुश्किल हो जाएंगे, जवाब देने में दुश्वारी आएगी। किसके लिए? बेनमाजी के लिए नहीं, बल्कि जो जमात तर्क करता है उसके लिए। दूसरी मुसीबत ये होगी उसकी कब्र में अंधेरा बढ़ा दिया जाएगा, तारीकी बढ़ा दी जाएगी, कब्र में अंधेरा ही अंधेरा होगा। आप सोच रहे होंगे ये अंधेरा कौन सा है? ये अंधेरा अपने घर का अंधेरा नहीं है, ये अंधेरा अपने मोहल्ले का अंधेरा नहीं है, बल्कि ये कब्र का अंधेरा है। अरे जहां का उजाला भी अंधेरा होता है तो वहां अगर कुदरत अंधेरा बढ़ा दे तो उस वक्त आलम क्या होगा? खुदारा लिल्लाह, अपने हाल पे रहम कीजिए। और कब्र का अंधेरा बढ़ेगा तो अंजाम क्या होगा? इसलिए जमात को लाजिम पकड़िए। आका फरमाते हैं कब्र की 3 मुसीबतों में दूसरी बड़ी मुसीबत ये है कि उसको अंधेरा कब्र का बढ़ा दिया जाएगा। और उसकी तीसरी मुसीबत ये है कि उस जमात के तारीख को, जो जमात तर्क करके नमाज पढ़ता है, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता, चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाएगी, हत्ता कि उसकी पिसलियां आपस में एक दूसरे से मिल जाएगी। आका ने हाथ का इशारा करके बताया उसकी पिसलियां आपस में इस तरीके से मिल जाएगी।
3 मुसीबतें तो उसको कब्र में मिलेगी, कितनी हो गई 9। 3 मुसीबतें उसको मैदान महशर में होगी। पहली मुसीबत मैदान महशर की कि अल्लाह तबारक व तआला उससे हिसाब सख्ती से लेगा। अगर वो किसी से नरमी से भी हिसाब ले तो बंदा जवाब ना दे सके। अगर उस्ताद पूछ लेना कहाँ थे तो आदमी को भारी पड़ता है कि क्या जवाब दे। कुदरत जब सख्ती से हिसाब ले कोई जवाब दे सकता है? पहली मुसीबत जमात तर्क करने वालों की मैदान महशर में अल्लाह हिसाब सख्ती से लेगा। जब वो सख्ती से हिसाब लेगा कौन मदद करेगा, कौन जवाब देगा? दूसरी मुसीबत उसके लिए ये होगी कि अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज होगा। मैं कहता हूं जहन्नम के बड़े से बड़े अजाब से बढ़कर अगर कोई अजाब है तो खुदा का नाराज होना है। अल्लाह नाराज हो तो फिर बचता ही क्या है, रह क्या जाता है? अल्लाह उससे नाराज होगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज, उससे राजी नहीं होगा और उस पे निगाहे करम नहीं फरमाएगा। अल्लाह उस पे गजबनाक होगा, गजबनाक होगा। खुदाए वाहदहू ला शरीक मैदान महशर की ये 3 मुसीबतें उसको दी जाएगी। ऐसी 12 मुसीबतों में वो मुब्तला होगा जो जमात छोड़कर नमाजें पढ़ता है। नमाजी तो है मगर जमात से नहीं पढ़ता। 12 मुसीबतें उसको होगी। अल्लाह अकबर।